Krishna 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 Hai 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 Krishna 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 Raksha Mam Krishna 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 Raksha Mam Krishna 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 Pahi Mam Krishna 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 Pahi Mam Rama Radha Rama Radha Rama Radha Raksha Mam Rama Radha Rama Radha Rama Radha Raksha Mam Krishna Keshav Krishna Keshav Pahi Mam Krishna Keshav Krishna Keshav Krishna Keshav Pahi Mam Krishna 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 Hai 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 Jagannath Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu me Jagannath Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम प्रभु जी कीर्तन करिए। कीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया शोध हे आमारे दिया पद छाया शोध हे आमारे তোমার চরণ ধরি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी
क्षय गुण देह दासे क्षय सत संग देह हे आमारे क्षय सत संग देह हे आमारे বসেছি সঙ্গের আসে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जय बोलो शिला प्रभुपाद की जय हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण समस्त को इस्कन मंगल तरफ आपन स्वागत अमलाकी एकादशी रे आपन को स्वागत आपण मानकु तो आज अनुमोदन क्लास भागवतम अनुमोदन क्लास प्रारंभ करने पूर्व आम प्रार्थना करवा प्रणाम मंत्र करवा तापर अनुमोदन स्टार्ट करिया ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा
कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिश नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया नमस्कृत्य नित्यभागवतसेवा भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण समस्त दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी कृष्ण प्रणाम। प्रणाम श्रीमद् भागवतम त्रयोदश अध्याय द्वितीय दिवसर अनुमोदन कार्यक्रम एथिरे विनोदिनी माताजी हैंडरेज कर दियंतु प्रभुजी तांको कोहोस्ट कर दियंतु तापरे आमर अछंती आज क्षणप्रभा माताजी अछंती जदि हेले हैंडरेज कर दियंतु कविता माताजी हैंडरेज करंतु तांको कोहोस्ट कर दियंतु सर्वप्रथमे विनोदिनी माताजी अनुमोदन कार्य को आगे नियंतु हरे कृष्ण विनोदिनी माताजी हरे कृष्ण समस्त भक्त वृंद को चरण रे दंडवत प्रणाम आजिका अनुमोदन आरंभ करिवारु तृतीय स्कंद प्रथम भाग त्रयोदश अध्याय बराह देवंकर आविर्भाव द्वादश अध्याय कुमारगण और अन्य सृष्टि संबंध श्रवण कला परे श्री विदुर मैत्रेय मुनि को ब्रह्मांकर पुत्र सम्राट स्वयंभव मनु एवं तांकर स्त्री शतरूपा कौन कले बोली जिज्ञासा कले श्री विदुर परम पुरुष भगवान दिव्य लीला शुणा को अधिक रु अधिक इच्छा कले कारण भगवान कथा श्रवण कले अधिक कृपा लाभ करें भगवान बेले बेले खूब आनंद रे विदुर घरे भोजन करुथिले भोजन पर विश्राम करुथिबा समय रे विदुरंकर कोलरे तांकर पादपद्म रखुथिले विदुरंकर ए प्रकार अद्भुत सौभाग्य कथा श्रवण करी मैत्रेय मुनि दिव्य प्रेरणा लाभ कले तापरे तांको देहरे रोमांच जात होइथिला से सेइथिरु उद्बुद्ध होइकरी भागवत गुण कीर्तन करने को आरंभ कले वेदगर्भ ब्रह्मांकर पुत्र स्वयंभव मनु पिताଙ୍କୁ प्रणाम करी कहिले आपण हेउछंती समस्त प्राणींकर जन्म प्रदाता और प्रतिपालक पिता अटंती आपण आम मानकु आदेश करंतु आपणकर की प्रकार सेवा करि पारबु आमे यथासाध्य कर्म करिवु जहा द्वारा इहलोकरे यश एवं परलोकरे परम गति लाभ करि पारिबु कृपा करी आपण ताहार विधान कहंतु ब्रह्माजी पुत्रर आत्मसमर्पणे
ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବମାନନା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିବାରୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମୁନିର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମନୁଙ୍କର ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମସଦୃଶ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପାଳନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ରହିବି ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ରସାତଳକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ଦେଖି ବହୁ କାଳ ଧରିକିରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ପରିମିତ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବରାହ ନିର୍ଗତ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ବରାହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତୀ ସଦୃଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା, ମରୀଚି ପ୍ରମୁଖ ବିପ୍ରଗଣ ତଥା ସନକାଦି ମୁନି ସହିତ ସେହି ବରାହ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶୂକର ରୂପୀ ଆବିର୍ଭାବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଓ ଅଲୌକିକ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତଥା ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରାଟ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଭୃଗୁ ଆଦି ମହାନ ମୁନି ଋଷିଗଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଦେଖି ଭଗବାନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଜନ କରି ଜଳମଗ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦିବ୍ୟ ବରାହ ଶରୀର ପତନ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଭୀତସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହି ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାହଦେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ବାଣ ସଦୃଶ ନିଜର ଖୁର ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଳଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ରସାତଳରେ ଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ବରାହଦେବ ନିଜ ଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରସାତଳ ପୃଥିବୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଦୃଶ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କଲେ। ଦୈତ୍ୟର ରକ୍ତ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କପୋଳ ଓ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍କିତ ହେଲା। ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପ୍ରମୁଖ ଋଷିଗଣ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ତମାଲସ୍ୟାମ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବେଦମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ତବ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବରାହଦେବଙ୍କର ଚର୍ମ, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ରୁମରାଜି ବେଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ର ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞର ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଲିଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଷେଧ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟାବତାରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ଧୃତ ପୃଥିବୀ ମତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ବେଦମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେତୁ ସେ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏ ଶୂକର ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ରୂପ ବେଦମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବା ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଶୂକର ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁମାନ ଉଚ୍ଚଲୋକର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ନଖ କୋଣରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ଏବଂ ଶୂକର ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାଲାଭ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଅଛି। ତାହାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ସଲିଳ
ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହିପରି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରସାତଳ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଜଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠାରେ ମୋର ଅନୁମୋଦନ ଶେଷ ହେଲା। हरे कृष्ण माताजी, बहुत सुंदर। हरि बोल। वर्तमान क्षणप्रभा माताजी आपण अनुमोदन कार्य को आगे नियंतु। क्षणप्रभा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ବରାହଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କୁମାରଗଣଙ୍କ ସମେତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୀମ ମନୁଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ଆମେ ମାନବଗଣ ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ମନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଦୁର ମହାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଚିତ୍ ଜଗତରେ ବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଆଗେଇ ଆସେ। ବିଦୁର ବଡ଼ ବିନୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ରାମ କଲାବେଳେ ବିଦୁରଙ୍କ କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ବିଦୁରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୈତ୍ର ମୁନି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଭଗବତ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ଓ ପତ୍ନୀ ଶତରୂପା ମିଶି ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ନିକଟରେ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରଜାତା ଓ ଜନ୍ମ ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପିତା ଯେମିତି ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପିତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଓ ରାଜପତ୍ନୀଙ୍କର ଏମିତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁରମୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି। ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର ସନକ, ସନନ୍ଦନ ଓ ସନତ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବିଚଳିତ ଥିଲେ। ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୀର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଶତରୂପାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର୍ଥେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନୁସାରେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁକ୍ରମେ ଆତ୍ମସଦୃଶ ଗୁଣଶାଳୀ ସନ୍ତାନମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପାଳନା ଓ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। କାରଣ ମାନବ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ରାଜନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା ସହିତ ପ୍ରଜା ପାଳନ କର, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଶ୍ରମ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଆଦି ପୁରୁଷ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତତ୍ପରେ ମନୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ରହିବା ସ୍ଥାନ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ନିମଗ୍ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମିତ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ବରାହ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହସ୍ତି ସଦୃଶ ହୋଇ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକାଶ ସ୍ଥ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ବିପ୍ରଗଣ ସନକାଦି ଋଷି ମନୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ବରାହ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଦୟାଳୁ ଲୀଳା ଅବତାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ହସ୍ତି ରୂପୀ ବରାହ ଗର୍ଜନ କରି ଦିଗ ବିଦିଗ କମ୍ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହରି ସ୍ୱୟଂ ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦିଗକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ବିପ୍ରଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ମାୟାମୟ ଶବ୍ଦଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାୟା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବରାହ ଦେବ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ, ସେ କୃପାମୟ, ସେ ଜ୍ଞାନମୟ ଓ ମାୟାବତାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଏ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିବା ସମୟରେ ବରାହଦେବଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ ଅଧିବାସୀମାନେ ଓ ଦେବଲୋକ ମହା ମୁନି ଋଷିଗଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବଗଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ ସ୍ତୁତି ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ସାଧୁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ବେଦ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଗୁଣାନୁବାଦ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରି ପୁନରାୟ ଗର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଦେବଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନା, ଶଶନୀ କଳଙ୍କ କଳେବର ନିମଗ୍ନା, କେଶବ ଧୃତ ଶୁକର ରୂପ, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଶବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଳଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଧାରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବରାହ ରୂପ ଛଳରେ ପଶୁ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନିମଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦର୍ଶନଧାରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତବକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୟନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବଜ୍ରମୟ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେହ ସମୁଦ୍ରରେ ପତିତ ହେଲା ବେଳେ ସେ ପତନର ବେଗ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଭୟରେ ତରଙ୍ଗ ରୂପୀ ଦୀର୍ଘ ବାୟୁ ବିସ୍ତାର କରି କହୁଥିଲା, ହେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଏହିପରି ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶୁଭିଲା। ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ସତେ ଯେପରି ମହାସାଗର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ଶ୍ରୀଲ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବରାହଦେବ ଦୁଇଥର ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନନ୍ତରରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଭବ ମନନ୍ତରରେ। ତତ୍ପରେ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାଦୀପ୍ତ ହୋଇ ପଶୁରାଜ ସିଂହ ଭଳି ହସ୍ତିକୁ ବିନାଶ କଲା ଭଳି ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କଲେ। ପର୍ବତ ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଶ ବିଧାନ କାଳରେ ଗୈରିକ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା, ସେହିପରି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ବରାହଦେବ ସ୍ୱୟଂ ହସ୍ତି ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା କରି କରି ଶୁଭ୍ର ଦନ୍ତାଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପ୍ରମୁଖ ଦେବଗଣ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଭଗବାନ ବରାହଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ମରେ ରାୟସାଦି ଛନ୍ଦ, ରୋମରେ କୁଶାଦି, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପାଦ ପଦ୍ମ, ତାଙ୍କ ନାସାଗ୍ର ଓ ମସ୍ତକ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଦର ଅନୁଗାମୀଗଣ କରୁଥିବା 7 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମ, ଅତ୍ୟଗ୍ନିଷ୍ଟମ, ଉତ୍କଟ, ଷୋଡ଼ଶୀ, ବଜ୍ରପେୟ, ଅତିରାତ୍ର ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାମ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଇ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ମାନେ ସର୍ବାଦୌ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଜ୍ଞ ଉପକରଣ ସବୁକିଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଗୀତାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଅଛି, ତେ ସା ସତତଂ ଯୁକ୍ତାନାଂ
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं जेव माम उपजन्ति ते। अर्थात जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास और प्रीतिर सहित सर्वदा भगवान सेवारे नियुक्त थांती बा भक्ति आचरण करुथांती तांको भगवान बुद्धि प्रदान करथांती जद्वारा से परिणाम रे भगवान को पाई पारिबे। मैत्र मुनि कहिले ब्रह्मवादी मुनि ऋषिगण एहिपरि भावरे भगवान को स्तव करी सलील उपरे स्थापन कले एवं तत्परे स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले कारण भगवान तांकर विभिन्न अवतार रे अवतरण करती एवं धर्मर संस्थापन करी पुनः स्वस्थान को फेरी जाती। जेपरी आकाश रे सूर्य चंद्र सर्वदा अवस्थान करतांती केवल अस्त जाती उदय होती ठीक से भगवान सर्वदा विद्यमान थांती एकथा सत्य। केवल भगवान नाम गुण कीर्तन श्रवण चिंतन कले आमे माने भगवान परमेष्टि को संतुष्ट करिपरिबा। एहिपरि भावरे वराह देवଙ୍କର आविर्भाव शीर्षक श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंदर त्रयोदश अध्याय अनुमोदनटी समाप्त ହେଲା। हरि ओम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी अति सुंदर भाव अनुमोदन कले। कविता माताजी वर्तमान आपण आगे नियंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आजिकार पवित्र एकादशी तिथि रे आम्भଙ୍କୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିକାର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ମୋର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଶ୍ରୀ ବରାହରୂପୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର क्षमा करी प्रभु जी बारंबार कौन पड़े आसुची ब्रह्मांकर जो प्रजा मानकर रक्षण निमंते ब्रह्मा निजर पुत्र स्वयंभुव मनु एवं शतरूपांकु जो देइथिले सेवा देइथिले से जतेबेले मनु तांकर पिता ब्रह्मांकर निजर रहिबार स्थान एवं तांकर ठार उत्पन्न प्रजा मानकर स्थान निमंते ब्रह्मा को गुहारी करथिले एवं कहिथिले कि हे देव समस्त प्राणींकर वासस्थान स्वरूप पृथ्वी प्रलय जल बुड़ी रही से पृथ्वी उद्धार निमंते आपण ही चाहि पाइबे। हे परम पुरुष भगवान कृपा निमंते आपण ही ए सब कार्य तुलाई पारिबे। ब्रह्मा पृथ्वी माता को प्रलय जल निमग्न थिबार देखि तांकर उद्धार निमंते बहु काल पर्यंत सही विषय चिंतामग्न थिले। ब्रह्माजी से परम ब्रह्म नारायण को निवेदन कले कि हे कृपा निधान दयाकोरी पृथ्वी उद्धार निमंते कृपा करंतु। ब्रह्मा एहिपरि भाव चिंतामग्न रहिथिला बेले तांकर नासारंध्रु अकस्मात अंगुष्ठ परिमित एक सूक्ष्म बराह निर्गत हेले एवं देखु देखु से निमिषक मध्य एक अस्थि सदृश परिवर्तन होइतिले जहाँकि संपूर्ण आश्चर्यचकित थिला। यह देखि ब्रह्मा मरीचि प्रमुख विप्रगण सनकादि ऋषि एवं मनुଙ୍କ सहित से बराह रूप दर्शन करने को लगिले एवं स्तुति करने को लगिथिले। ब्रह्मा मन मध्य चिंता करथिले शुद्ध सत्यमय कौन देवता कौन छद्म बेश शुकर रूप से आविर्भूत हेले कि आश्चर्य सते मोर नासारंध्र एहिपरि रूप मूर्ति किपरि आविर्भूत हो पारिले। प्रथमतः यही बराह परिमाण सदृष्ट होइतिले पुणी क्षणिक मध्य स्थूल पाषाण सदृष्ट हेले सेही यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु निजर गोपन पूर्वक मो मन को विक्षुप्त करुचंती। ब्रह्मा एक कथा कहउचंती जेहेतु ब्रह्मा ब्रह्मांडर सर्वोत्तम व्यक्ति एवं से केबे हेले पूर्वर ए प्रकार रूप देखि नथिले तेणु से अनुमान कले ए अद्भुत सुकर आविर्भाव कौन भगवान विष्णुंकर अवतार होई पारे। परम ब्रह्मंकर एपरि अद्भुत अवतार रे जो अलौकिक लक्षण मान प्रकाश पाइला ताहा ब्रह्मांक मन को बारंबार अत्यंत विक्षुप्त करथिला। ब्रह्मा एही सब विषय रे निज पुत्र मानक सहित आलोचना करथिबा बेले एही विराट पर्वत तुल्य यज्ञ पुरुष विष्णु गर्जन करी उठितिले। सेही सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परम पुरुषंकर स्वीय गर्जन द्वारा समस्त दिग प्रतिध्वनित करी होई ब्रह्मा एवं अन्य ऋषि मुनिगणंकर एमाने आनंदे होइतिले।
ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଜନ ତପ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତ ମୁନିଗଣ ସେହି ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିନାଶକାରୀ ଗର୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବରାହଦେବଙ୍କର ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସ୍ୱୟଂ ବରାହମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ସାଧୁଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ବେଦବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଗୁଣାନୁବାଦ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରି ପୁନରାୟ ଗର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଦେବଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ଆକାଶରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା କେଶ ରାଶି ସମୂହକୁ କମ୍ପିତ କରି ତାଙ୍କର ଖୁର ଦ୍ୱାରା ମେଘ ରାଶିକୁ ଆହତ କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚର୍ମ ଉପରେ ତୀବ୍ର ରୋମ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦନ୍ତ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମହାଜ୍ୟୋତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଶୂକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସୁପର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଜ୍ରମୟ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ରୂପ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆର୍ତ୍ତବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଦେବ ନିଜ ଖୁର ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଳଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ରସାତଳରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦନ୍ତାଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବରାହ ଦେବ ନିଜ ଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରସାତଳସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରସାତଳରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧଦୀପ୍ତ ହୋଇ ପଶୁରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ହସ୍ତୀକୁ ବିନାଶ କଲା ଭଳି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବରାହଦେବ ଏକ ହସ୍ତୀ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା କରି କରି ଶୁଭ ଦନ୍ତାଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପ୍ରମୁଖ ଋଷିଗଣ ତମାଳ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଋଷିଗଣ କହିଥିଲେ, ହେ ଅଜିତ, ହେ ଯଜ୍ଞାରାଧ୍ୟ, ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବେଦମୟ ଶରୀରରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଯାହାଙ୍କର ଲୋମକୂପରେ ସାଗର ସମୂହ ବିଲୀନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ଶୂକର ରୂପଧାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ବସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନା, ଶଶିନୀ କଳଙ୍କ କଳେ ବନି ମଗ୍ନା। କେଶବ ଧୃତ ଶୂକର ରୂପ, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞାତ୍ମକ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଛନ୍ଦ, ରୋମରେ କୁଶାଦି, ଚକ୍ଷୁରେ ଘୃତାଦି ଏବଂ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହୋତାଦି କର୍ମ ଚତୁଷ୍ଟ ବିରାଜମାନ ଅଟେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ରରେ ଶୃକ ବା କୁହୁ ନାମକ ସ୍ତୋତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଜ୍ଞୋପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାର ସୀମାକୁ ଜାଣିବାକୁ କାମନା କରେ, ସେ ନିହାତି ମୂଢ଼ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଜାରକ୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରସାତଳ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ନାଶନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବରାହଦେବଙ୍କର ସୁମଙ୍ଗଳମୟୀ କଥା ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିକାର ଏହି ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶେଷ ହେଲା। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ହରି ବୋଲ।
आज ये आम ताकू विराम देवा भागवतम को ये अनुमोदन कार्यक्रम को विराम देवा आसंता काली प्रद्युम्न प्रभुजी शेष करिवे प्रदीप प्रभुजी आरंभ करिवे प्रदीप प्रभुजी काली अनुमोदन कार्यक्रम को आरंभ करिवे तापरे प्रद्युम्न प्रभुजी कहिवे आउ जदि के अधिका के कहिबा को चाहुचंती ताहले हैंडरेज करंतु जे जदि कहिबा को चाहुचंती आग्रही अछंती ताहले हैंडरेज करंतु ठीक अछि काली जदि कहिबा हले परदिन को पुणी नबा के जदि कहिबा चाहिए काली शेष करिया प्रभु जी एठी ताहले विराम देबा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ठीक अछि प्रभु जी आसंता काली मुटी अनुपस्थित रहिबे एटा आ दुई जण अछंती प्रद्युम्न प्रभु जी शेष करिवे प्रदीप प्रभु जी काली आरंभ करिवे प्रभु टिके हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु जी ठीक अछि हमें क्लास को एंड करिवा बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को विनोदिनी माता जी चरणप्रमा माता जी और कविता माता जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर भाव रे अनुमोदन कले पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण